the fact is that before going to discuss, then I would like to give you the basic understanding of the BFS. It's a breadth first source. Maybe you have some basic ideas, or some of you know already. So that's why I would not like to discuss in details the BFS, the theoretical understanding, or rather discuss the practical things. Okay, dear. So first of all, what is the BFS? BFS is a traversing algorithm. I mean, where you should start a traversing from a selected node, right? From any specific node that is called the source node, right? That traverse the graph layer wise, thus exploring the neighbor nodes. I mean, node which are directly connected to the source node. Well, you must then move towards the next level neighbor nodes, right? So dear, what I want to mean that আমি মনে করো একটা ট্যুর দিতে চাচ্ছি, রাইট? ইউ ওয়ান্ট টু গো ফর এ ট্যুর উইথ ইউর ফ্রেন্ডস, বাট ইউ ডোন্ট নো দ্য এক্সাক্ট রুট। আমি এক্সাক্ট রুটটা জানি না যে টুয়ার্ডস মাই ডেস্টিনেশন, আমি ডেস্টিনেশন জানি, বাট এক্স্যাক্টলি হুইচ রুট ইজ দ্য বেস্ট রুট ফর মি। সো বাট ইন দ্যাট কেস, এই ধরনের সিচুয়েশনে ইউ ক্যান ইউজ দ্য ভিএফএস, breadth first search, to decide the route. Again, I'm telling you, because I have a destination, I want to go, but I don't know exactly which route is the best. যে কোন পথে গেলে আমার ভালো হবে, আমার সামনে অনেকগুলো পথ রয়েছে, বাট আমি বিএফএস ইউজ করে বেস্ট যে রুটটা, বেস্ট যে পথ আছে সেটা আমি বেছে নিতে পারবো। অবভিয়াসলি ইউ মাস্ট নো দ্য ইউর স্টাডি নোড, দ্যাট ইউ মাস্ট নো। সেটা তো আমাকে জানতে হবে আমি কোথায় থেকে শুরু করবো, রাইট? দ্যাট you know. Well, so now dear, first move horizontally and visit all the nodes of the current layer and move to the next layer. মানে current layer এর সমস্তগুলো আমরা যখন visit করে then আমরা next layer এ যাব। But before going to the algorithm execution process, I would like to share you some real life example of the BFS. That means breadth first search. For example, the navigation system such as Google Maps, which is very familiar to you, which can give you direction. I mean, to reach from one place to another. BFS can be used over there. So আমরা সেখানে BFS টা ইউজ করতে পারি, লাইক গুগল ম্যাপের যেটা আমরা এক্সাম্পল দিয়েছি, and BFS is applied and shortest route is the generated. সে কি করে আমাদেরকে shortest route টা জেনারেট করে দেয়, which is used to give the direction or real time navigation. So some other example of the BFS you can see over here. Computer network we can use the BFS. Facebook BFS use রয়েছে, but in details you can find over here. So these are the fact, and some characteristic of BFS as well as it is a uninformed search technique that is called a brute force. No domain specific knowledge. Like heuristic, it doesn't have the advanced knowledge. For advanced knowledge it doesn't have. Don't know how it will find the goal state, because from the very beginning it doesn't know. এটা জানে না যে আমি কখন আমার গোলে পৌঁছাবো, বাট ইট নোজ দ্যাট ডেফিনেটলি উইল গেট দ্য গোল। সে এটা জানে যে আমার এই গোলে যেতে হবে, এন্ড সেটা ইউজ করে ফিফো, ফার্স্ট আউট, রাইট? এবং এখানে একটা ডেটা স্ট্রাকচার কিউ সে মেইনটেইন করে, সো লাইক কিউ ইনসারশন উইল রিমুভ ফ্রম দ্য হেড থেকে আমরা একটা করে ইনসারশন আমরা রিমুভ করে ফেলবো। Order goes from level to level, already it is definitely given source value. It's completely cause we will give the answer. It gives the shortest path obviously, and that is the optimal. And the time complexity, we can also actually calculate the time complexity as well as. Okay, now so better আমরা একটু real scenario দেখি. There is a graph, I think over here if you look at the graph, আমরা একটা graph দেখতে পাচ্ছি, right? So it could be any graph. A graph is given, একটা graph দেওয়া আছে, right? এখন আমরা বলেছি যে আমাদের অবভিয়াসলি একটা স্টার্টিং নোড আমাদেরকে বলে দিতে হবে। স্টার্টিং নোড, ইট ইজ অবশ্যই স্টার্টিং নোডটা তোমার বলতে হবে যে তোমার স্টার্টিং নোড কোনটা, রাইট? সো এখানে আমাদের স্টার্টিং নোড হচ্ছে এ ইজ আওয়ার স্টার্টিং নোড, স্টার্টিং নোড। তো এখন আমরা তাহলে শুরু করব এ থেকে। এই যে একটা স্টার্টিং নোড, তা আমরা বলেছি কি আমরা একটা কিউ মেইনটেইন করব, ফর এক্সাম্পল। সো ইন দিস কিউ আমি ফার্স্ট আমার যে নোটটা আছে স্টার্টিং নোট, এটাকে আমি রাখলাম, রেখে আমি ডিসপ্লে তো একই কাজ করব। সরি,
দিস ইজ ডিসপ্লে। ওকে, সো ডিসপ্লেতে আমি সেম এটাকে আমি রেখেছি। আসলে কিউ থেকে আমরা ফিফো ফার্স্ট ইন যে ফার্স্টে কে ঢুকেছে কিউতে এখন এ, তাহলে আমরা এ কে রিমুভ করে ফেলবো কিউ থেকে। রিমুভ এ ফ্রম দা কিউ, তাহলে কি রিমুভ এ ফ্রম কিউ। আমরা কিউ থেকে তাকে কি করে ফেললাম, রিমুভ করে ফেললাম একে। বাট আমরা যখন এ কে রিমুভ করব, এ কে আমরা আমাদের কিউতে এখন ইট ওয়ার্কস অ্যাজ এ প্যারেন্ট নোড হিসেবে আছে। তখন একে যখন আমরা রিমুভ করব, অ্যাকচুয়ালি এর যে অ্যাডজাসেন্ট বার্টিস গুলো আছে সেগুলো কিউতে ঢুকবে। এখন সেগুলো কিভাবে ঢুকবে, ডিসিবি ঢুকতে পারে নাকি বিসিডি ঢুকতে পারে, বাট দেয়ার ইজ এ কন্ডিশন, লেফট অ্যাডজাসেন্ট থেকে ঢুকবে। লেফট, এখানে আমাদের লেফট হচ্ছে কি বি, বি হচ্ছে আমাদের কি লেফট, বি লেফট না, আমরা মূলত বিসিডি দিয়ে ঢুকাবো। তাহলে আমরা এখন কিউ থেকে এ কে বের করে ফেলবো, বের করে আমরা ঢুকাবো হলো, তাহলে এ এখন আর আমাদের কিউতে নেই, এ এখন আর আমাদের কিউতে নেই। আমাদের কিউতে এখন যেটা আছে, আমরা আমাদের এইখানে চলে আসি, এসে দেখো আমরা এখন এ কে কি করলাম, কিউ থেকে রিমুভ করে দিলাম। এ কে কিউ থেকে রিমুভ করলাম, কিন্তু আমার কিউতে এখন ঢুকবো হলো বি সি ই। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? এটুকু আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি? জি স্যার। ওকে, ঠিক আছে। এখন আবার কিউ থেকে সরি আমার ডিসপ্লেতে কিন্তু বিসিডি আসবে, ডিসপ্লেতেও কি আসবে, বিসিডি। BC ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ ক্যান আস্ক মি সেভারাল টাইমস, ওকে, নো প্রবলেম। জাস্ট হলো ই এবং এফ, রাইট, ই এবং এফ, ই এবং এফ আমরা ইসে করব। এবং ডিসপ্লেতে আমাদের এখন ওকে, আমি যাকে আসলে সি, দেখো তাহলে সি এর অ্যাডজাসেন্ট হচ্ছে জি, সি এর অ্যাডজাসেন্ট জি, সেজন্য আমি জি কে এখানে দিয়েছি। এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমার ডিসপ্লেতে ইট হ্যাজ টু বি অ্যাডেড টু দ্য ডিসপ্লে, ডিসপ্লেতে সেটা অ্যাড করতে হবে। তাহলে এখন আমার করতে চাই, তাহলে ডি কে রিমুভ করতে চাইলে তার অ্যাডজাসেন্ট হচ্ছে কি এইচ, তাহলে কি হবে ই এফ SGH ই এইচ, এবং ডিসপ্লেতে আমার কি যাবে, লাস্টে খালি এইচ অ্যাড হবে, H ডিসপ্লেতে আমার এইচ অ্যাড হবে। ভেরি গুড। এখন আমি আমার এবার কিউ থেকে আমি এখন রিমুভ করব কাকে, ই কে। কিন্তু ই কে যখন আমি রিমুভ করব, ই এর কি কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে, নেই, তাহলে ডিসপ্লেতে আর কিছু আসবে না, কিউ থেকে ই সরি ই চলে যাবে, তাহলে এফ জি এইচ এটুকুই থাকবে। এটুকু ক্লিয়ার কিনা সবার কাছে? জি স্যার। জি স্যার। কারণ এর তো কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট নাই, ইট হ্যাজ নো অ্যাডজাস্টমেন্ট, সো ইউ জি ক্যান স্যার। অ্যাড এনিথিং টু দ্য কিউ as well as in the display, so display remains same and as well as you কিউতে নিউ কিছু এডিশন হবে না। সো এখন আমার তাহলে কিউটা কি দাঁড়ালো, জি এইচ। তাহলে এখন আমি কিউ থেকে কাকে রিমুভ করব, জি কে বের করে ফেলবো। জি কে বের করলে ইট হ্যাজ নো অ্যাডজাসেন্ট, এর সরি এখানে এফটা রয়ে গেছে তোমার, ই এর পরে হ্যাঁ এফ তো করেছি, হ্যাঁ। সো জি ইট হ্যাজ নো অ্যাডজাসেন্ট, তাহলে ডিসপ্লে তো কিছু নিউ অ্যাড হবে না, কিউ তো আসবে না। দেন rest of the next one is the last one is h, so remove h, no change in the display, so you can say this is your shortest path। আমি একটু শর্টকাট করে বললাম। সো তোমরা আমার লেকচার থেকে ভয় পাবে না যে লেকচারগুলো অনেক বেশি লেন্দি কেন, যে স্যারের এগুলো সাথে, আসলে আমি যে কাজটা করি ভেঙে ভেঙে বলি আর কিছুই না। দেখো এ এখন এখানে আছে, এবার অ্যালগরিদমটা এখন বুঝবা। আ পয়েন্টার ইজ অন দ্য স্টার্ট নোড, একটা স্টার্ট নোড থেকে শুরু হবে, ইট ভিজিট দ্য লেফট অ্যাডজাসেন্ট ভার্টেক্স অফ দ্য স্টার্ট নোড এন্ড মেক্স ইট স্টোর ইন দ্য কিউ। সে লেফট অ্যাডজাসেন্ট ভার্টেক্স থেকে শুরু হবে এবং কিউতে স্টোর করবে। দেন ইটস কারেন্টলি ভিজিটেড ভার্টেক্স বিকাম দ্য প্যারেন্ট নোড, যে বর্তমান যেটা ভিজিটেড ভার্টেক্স সেটা প্যারেন্ট নোড হবে, এন্ড স্টোর অল ইটস চাইল্ড নোড ইন দ্য কিউ, এবং তার চাইল্ড নোড গুলোকে কিউতে নিব। ডিকিউ করবো, ডিকিউ মানে রিমুভ করা ফ্রম দ্য কিউ, কিউ থেকে রিমুভ করছি। তাহলে এখন দেখো তো আসলে কি লেকচার বেশি বড় না একই কথাগুলো আমি বিভিন্ন ভাবে লিখেছি, কথাগুলো এখানে বলেছি ক্যারেক্টারিস্টিক, এখন এসে এখানে বুঝবে যে আসলে কি বলতে চেয়েছি, রাইট? তো এটাকে আমি আরো ডিটেলসে দিয়েছি, দেখো ভেঙে ভেঙে আর কি, এই জন্য এটা বড়, মানে যে কথাগুলো আমরা করেছি এগুলো এখানে লিখেছি, এই যে আর কিছুই না। তারপর আমরা এ কে রিমুভ করলাম, এরপর আমরা বি তে আসলাম,
এবার বি কে নিয়েছি এবং ভেঙে ভেঙে দেখিয়েছি। হ্যাঁ, এই যে দেখো এবার বি তে এসে বি এর অ্যাডজাসেন্টে ঢুকলাম, এবার পয়েন্টার সি তে নিলাম, এই কথাগুলো আবার এখানে লিখে দিয়েছি। সো হয়তো তোমরা অনেকে, আমি লেকচার গুলো ডিটেলস দিয়েছি এই জন্য যেন তোমরা তো এখন বই বা অনেক কিছু পেতে পারো না, তোমাদের লাইব্রেরি অ্যাক্সেস নেই, অনেক প্রবলেম, যেন ইভেন অনেকের নেট স্পিড অত ভালো না যে খুব ভালোভাবে গুগল করবে, দেখা গেছে একটা সার্চ দিলে তার 2 মিনিট লেগে যায়। So, আমি ট্রাই করেছি ফ্রম মাই এন্ড যে ইন ডিটেলস দেওয়ার জন্য। ওকে, তো তোমরা ফিডব্যাক দিলে হয়তো এগুলোকে আমি আরো শর্ট করে দিতে পারবো, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, এখন একটু আমরা ফার্স্ট যেতে চাই, আর সবগুলো শেষ হওয়ার পরে আমরা এটা নিয়ে আরো ডিটেলস কথা বলবো। ওকে, now yeah, let's move on to A-star algorithm. I think it is also new, or you have actually studied on it. A-star algorithm. এটা পড়ে নেই স্যার। হিউরিস্টিকটা পড়ার টাইমে এটা একটু দেখা হয়েছিল, কিন্তু আগে পড়া হয়নি। Okay, very good. So yeah, the A-star algorithm, you know, it is it is a searching algorithm. It's one of the best and popular techniques used in pathfinding or graph traversal, obviously. But it also actually find a path or base route. But there is a difference. What's the difference? And before going to the difference, I would like to tell you that A-star search algorithm, unlike other traversal techniques, have brains. What it means, you know, it means is that it is really a smart algorithm which separate it from the other conventional algorithm. So কিভাবে এটা separate করে other conventional algorithm থেকে? Okay, like BFS or DFS. It also uses to find the shortest path. Obviously, DFS, সবাই shortest path use করে, but the difference is, you know, it uses heuristic value. And that is the main difference. Heuristic value. What is heuristic value? Later we'll talk about this. Which provide the best chance to find the goal state. Because of the heuristic value, কারণ আমরা কিন্তু গোল স্টেটে যাওয়ার মানে আমরা বেস্ট চান্সটা পাই গোল স্টেটে যাওয়ার জন্য। And this algorithm can be helpful to find the cheapest route for planning a road trip with the friends with your maximum utility as well as, হ্যাঁ, যে আমরা খুব কম খরচে আমরা আমাদের গোল স্টেটে যেতে পারি। You know, like in a road trip, যেটা আমরা আসলে অ্যাসেন্ডের ক্ষেত্রে এক্সাম্পল গুলো দিয়েছিলাম, in a road trip we can get an approximate cost for every possible route, then it would be easy for us to decide which path we shouldn't choose. Okay, so আমরা এখন how does it work সেখানে চলে যাই, তার আগে আমরা একটু বলে নিই যে one important aspect of A-star algorithm is F equal to Z plus H. Now the question is that what is F, what is Z, and what is H, right? So F, G, H are variable, are in our node class. These are the variable. Okay, fine. So এখন আমরা বলছি যে there is a function that is F equal to G plus H. So F is your total cost, and what is G and what is H? You know, F is the total cost of the node. Node total cost, এবং G is the distance between current node and the step. মানে আমি এখন যে নোডে আছি আর আমার যেখান থেকে শুরু হয়েছিল সেখান থেকে আমি বর্তমানে যে নোডে আছি এখানে খরচটা কত, দ্যাট ইজ জি। আর হেজ হচ্ছে হিউরিস্টিক ভ্যালু, দ্যাট ইজ দ্য গিভেন। আমি একটু যদি গ্রাফটা দেখিয়েছি তোমাদেরকে তাহলে বুঝবে। সো দিস ইজ আওয়ার গ্রাফ। ওকে, সেখানে দেখো এস থেকে এতে যেতে যেটা, এস থেকে এতে আসতে যেটা, সেটা হচ্ছে কি জি। এস থেকে এতে আসতে যেটা সেটা হচ্ছে জি। তো এখানে তাহলে জি কত, জি হচ্ছে 1, আর এর হিউরিস্টিক ভ্যালু 6, heuristic value of A is 6. So you draw the graph first. আমরা সবাই গ্রাফটা ড্র করে ফেলি। ওকে, you draw the graph first. আমরা গ্রাফটা ড্র করে ফেলি। The path is in that mode. So therefore, you know, A star is a heuristic function, while which differs from an algorithm. In that a heuristic is more than estimation and is not necessarily probable correct. And you can see over here, you can see the equation for the total cost Fn is Gn and plus Hn. So what does mean the Fn, Gn and Hn, right? I don't need to audit out. You can understand, and how the algorithm execute later we will see, but আমরা এখন practical সেটা চলে যাই। So এখন আমরা যেটা দেখতে চাই সেটা হলো so আমরা শুরুতে করি হলো আমরা যদি এর জন্য করি তাহলে আমাদের পার্টটা হবে কি এস এ। এস এর জন্য যদি আমরা করি তাহলে আমাদের জি অফ এন হবে কত 1 প্লাস আমাদের এইচ অফ এন এ, আমরা এতে যাচ্ছি তাহলে এ হচ্ছে 6
সো আমরা পেলাম 7. ইজ দ্যাট ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ? এটা সবাই হিউরিস্টিক ভ্যালু হচ্ছে 1। দিস ইজ হিউরিস্টিক ভ্যালু, দিস ইজ হিউরিস্টিক স্যার ভ্যালু। এখানে আমরা এ হয়ে যাচ্ছি এজন্য কি আমরা এর ভ্যালু নিব না নাকি? এও তো যাচ্ছে এখানে। না, তুমি যেখানে যাবা শুধু ডেস্টিনেশন মানে যেই রুটে ডেস্টিনেশনের শুধু হিউরিস্টিক ভ্যালুটা হিউরিস্টিক ভ্যালুটা লাস্ট ডেস্টিনেশন হবে যেটা সেটা। রাইট লাস্ট ডেস্টিনেশন। এখন ক্লিয়ার? সো দ্যাট ইজ আওয়ার 7 plus 12 প্লাস ডি এর হিউরিস্টিক হচ্ছে 0। সো 1 plus 12 হচ্ছে আসলে কস্ট, রাইট? আর 0 হচ্ছে হিউরিস্টিক ডি এর। এখন ইন্টারেস্টিংলি একটা কোশ্চেন, আমরা আমাদের আসলে ডেস্টিনেশন কোথায়? ক্যান এনিওয়ান গেস? কারণ আমাদের ডেস্টিনেশন তো ডি, কারণ যার হিউরিস্টিক ভ্যালু 0 ওখানে আমরা যেতে চাই। দ্যাট ইজ আওয়ার ডেস্টিনেশন। ওকে, নাও কি কি পেয়েছি ডিতে যাওয়ার জন্য? আমাদের এখানে সবচেয়ে কস্ট কম হচ্ছে 6 এ, কিন্তু 6 এ যে কম, আমরা তো তখন তো ডেস্টিনেশনে যেতে পারিনি, পেরেছি? যেতে পেরেছি এস এ ডি এটা নেই, তাই না? জি বাট কস্ট হচ্ছে 13। জি, এটা হবে না, এসবিসি এটা কস্ট কম, কিন্তু এটা তো ডেস্টিনেশনে এখনো যায়নি। দিতে পারে নাই, দিতে পারে নাই। এসবিসিডি ডেস্টিনেশনে গিয়েছি, কস্ট কত? 9। 9 স্যার। এসএসসিডি ডেস্টিনেশনে গিয়েছি, কস্ট কত? 9 স্যার। তাহলে এখান দুটোই থেকে- সমান স্যার। দুটোই সমান, তাহলে যে কোনো একটা, তাহলে তুমি কোনটা চুজ করবে এখান থেকে? এটার কস্ট কম, সাপোজ এখান থেকে যে কোনো একটা চুজ করবে। সো এস এ সি ডি আমরা চুজ ফর এক্সাম্পল। তাহলে আমরা বেস্ট রুটটা সবচেয়ে কম খরচে পেলাম, আমরা আমাদের ডেস্টিনেশন। এখন ক্লিয়ার কিনা? সো বিফোর টেকিং দ্য কোশ্চেন, আমরা কিছু কোশ্চেন নিব, তার আগে আমরা some benefit of the star algorithm. We see that once we get the first obstacle, the algorithm prioritizes the node with the lowest f and best chance of the reaching the end. কিন্তু আমরা বলেছি যে যদি আমরা আগে পেয়ে যাই, কিন্তু অ্যালগরিদম আরো খুঁজতে থাকে যে লোয়েস্টটা পাওয়ার জন্য, তাই না? সে লোয়েস্টটা পাওয়ার জন্য সে শেষ পর্যন্ত কাজ করে। বাট সাম ড্রব্যাকস আর দ্য অ্যালগরিদম এন্ড ইনডিড অফ এনি বেস্ট ফার্স্ট সার্চ and its memory requirement, right? You know already যে আমার সবকিছু মেমোরিতে রাখতে হচ্ছে। So this could be the drawback, কিন্তু তোমার মেমোরি অনেক লেগে যাবে। এখানে তো আমরা জাস্ট কয়েকটা নোট দিয়ে দেখাচ্ছি। Since at least the entire open list must be saved, so a star algorithm is severely space limited in practice or in practical life. is a space একটা লিমিটেশনে পড়বে and is no more practical than the best first search algorithm on current machine. তো এটা এখন এখানে একটা কোশ্চেন হলো, তাহলে এতগুলো অ্যালগরিদম আমরা এখানে এই জন্য বলেছি যে আমি সবগুলো একদম দেখানোর পরে একটার সাথে আরেকটা কম্পারিজন, ডিফারেন্স কেন, কারণ তার আগে আসলে এখন বললে কি হবে যে সবগুলো করার পর আমরা কম্পারিজনটা একবারে দেখাতে চাচ্ছি। ওকে, নাও আমরা কিছু কোশ্চেন নিব। ফার্স্ট কোশ্চেনটা কে বলেছো? কি কোশ্চেন করেছো?